Masna Nitin Babu, good morning. എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മസ്ന. നിതിൻ ബാബു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ ഐ വിൽ മോണിറ്റർ അറ്റൻഡൻസ് ത്രൂ മൈ മൊബൈൽ ഫോൺ. ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടറിൽ റിവിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ 4. Here we are discussing different message passing mechanism. In the third module, we discussed different type of networks option to connect different multi-processors. There we know in our environment we have different number of processors. We are sharing common memory. We will have different cache memories and all. So all these devices are connected through networks. Okay. So cache, there we discussed Omega network option we discussed, and we discussed how messages are passed between source and destination. Then we discussed regarding Snoopy bus protocol and directory based protocol. Here we discuss how this message is actually passed from one source node to destination node. What are the different flow control strategies, different multicast routing algorithm, all those things are discussing here. Okay. So you have to write one side heading, message passing mechanism, module 4. Message passing mechanism, module 4. Okay. Here we start with the concept of a message. Suppose in the first diagram, in the diagram itself, you can see, here you can see a message. This is my message. When one device is communicating with another devices, we know data unit in network, it is a packet. Okay, so the message consists of different number of packets, or we can say actually these packets are grouped together to form a message. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ this is a part of a message. ആ പാർട്ടിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, we can define a message as a logical unit for internode communication. You can write one sentence there, message as a logic unit for internode communication. Okay, this message may be in variable length. Message variable length ആയിരിക്കും. Okay, so in order to pass one information or message from one devices to another device, there we have a data unit known as packet. Packet നിങ്ങൾക്ക് familiar ആണ്, because packetന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ the source, from which source it is coming, and the destination, എങ്ങോട്ടാണ് അത് പോകേണ്ടത്. All those information we are encoded in packet. Packet is a data unit in network. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Okay, next line you have to write regarding packet. Okay, then പാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാക്കറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാക്കറ്റ് based on the network implementation. We can go for 64-bit to 512-bit length packets, which means we can go for a packet of length from 64-bit length packet is possible, or we can go up to 512-bit length packet vare namukku possible aanu, based on the network implementation. Clear? We are discussing message formats available in a network. There we started with the message. Normally pass ചെയ്യേണ്ടതിനെ നമുക്ക് message എന്ന് പറയാം. Then we are transferring this message from one node to another. So in network, in order to communicate, we need packet. അപ്പോൾ മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പാക്കറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് സൈസ്. പാക്കറ്റ് ഫിക്സഡ് സൈസ് ആണ്. Then that size of the packet is depends on network. Maybe we can go for 64-bit or 512-bit വരെയൊക്കെയുള്ള പാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്.
Okay. Then next message format, next data unit, we are saying it as flit, F-L-I-T. Flit, F-L-I-T. Flit means പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലിറ്റ്. പാക്കറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫ്ലിറ്റ്. ഇനി ഫ്ലിറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഫ്ലിറ്റ് ഹാവ് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, സം സീക്വൻസ് നമ്പർ. ഫ്ലിറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, സം സീക്വൻസ് നമ്പർ ആൻഡ് ഡാറ്റ. ഈ ഡി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡാറ്റ. പാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡർ, സോഴ്സ് ഐ ഡി, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കുറേ കാര്യങ്ങൾ, സോഴ്സ് അഡ്രസ്സ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ്, റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം. എന്തിനാ സീക്വൻസ് നമ്പർ? ഒരു പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ആ പാക്കറ്റിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ഓർഡർ ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദർ വി ആർ യൂസിങ് എ സീക്വൻസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഒരു പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഈക്വൽ സൈസ് ഫ്ലിറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി. Flit consists of data. ഈ ഓരോ യൂണിറ്റും D representing data. Then another unit is sequence number. പാക്കറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒരു ഫ്ലിറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്ലിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പാക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി സോഴ്സ് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഫ്ലിറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലിറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാക്കുക, ഫ്ലിറ്റ് പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി വെച്ചതാണ്. ഓരോ കഷ്ണത്തിലും ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഓർ റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്ലിറ്റിൽ കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലിറ്റിലെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്? ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക്. Okay, then you can write one sentence. Packet are the smallest unit of information transmission. Packet are the smallest unit of information transmission. Okay. Packet can be further divided into number of fixed length flit. Packet can be further divided into number of fixed length flit, F-L-I-T, flit. Routing information sequence numbers also occupy in flit. Routing information sequence number also occupies in flit. Also occupies in flit. കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു വലിയ ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് കിട്ടി, കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്ലിറ്റ് ആക്കി. ഫ്ലിറ്റിൽ ഏത്തപ്പഴത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ അവർ റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, മസ്ന, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? വാട്ട് ഈസ് എ പാക്കറ്റ്? ഹലോ സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് പാക്കറ്റ്സിന് മെസ്സേജിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പാക്കറ്റ്സിന്റെ സൈസ് ലെങ്ത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. നമുക്ക് വലിയ മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പാക്കറ്റ് സൈസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫ്ലിറ്റ്, എന്തായിരുന്നു ഫ്ലിറ്റ്? കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലിറ്റ്. പാക്കറ്റ്സിനെ ഈക്വൽ സൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിറ്റ്സ്, അതിലെ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, സീക്വൻസ് നമ്പർ, ഡാറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, all these points we discussed. Concept of packet and fixed length, which is known as flit, routing information and sequence number also encoded in flit, that we discussed. Okay, next side routing mechanism. First option is store and forward routing mechanism. Store and forward routing mechanism. Here we are discussing how our packet or how our information is routed from one source node to destination. How it is transferred from source node to destination. Before going to explanation, have a diagram. Here you can see one diagram
representing one source node. This is my source node. Use the term node. Node means a communicating device in a network. Here I am having my destination node. Data is passed from source node to destination through different interconnected intermediate node. Through different interconnected intermediate nodes. Intermediate nodes വഴിയാണ് packets transfer ചെയ്യുന്നത്. So നിങ്ങൾ എഴുതണം in store and forward routing. Packet are the basic unit of information. We are forwarding packets. Store and forward unit routing packets ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പം വേറെ എന്തോ പ്രശ്നം ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. Store and forward routing transferring packets through different intermediate node. അതും ഓർക്കുക. Through different intermediate node. Okay. Then you can see a packet buffer. Here you can see a buffer. So one packet available in the source node is transferring to nearby node, nearby connected node. Then after receiving that packet, it is stored into buffer. Buffer means an intermediate storage stored into buffer. And it forward the data to next node. It have to forward the data to next node. ഇതിലേക്ക് forward ചെയ്യണം. Only when this path is available. Only when this path is available and buffer is free. Buffer ആ പാക്കറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ടാവണം. Only when the channel is available and buffer is free. Then node can transfer data from or packet from one node to another. Same thing happens here. When channel is available, when buffer is free, it transfer to next node. When channel is available, packet is free, sorry, buffer is free, it can transfer to next node. Finally, it reach the destination. This is known as store and forwarding. In each stages, we are storing the data. Data means packet into buffer and forwarding. So it is known as store and forward routing mechanism. Clear? Store and forward routing mechanism. Let's go for the explanation slide. First point you have to note, packet are the data unit, basic data unit. Each node will have a packet buffer. It is transferred through sequence of intermediate node. We have to first store the data and then we have to forward. It is taking action only when desired output channel is available and packet buffer is available. The next is regarding the latency. Latency means time taken to implement this task. At the time വേണം latency എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടാസ്ക് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു 4th point up to 5th point നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. Just go through the slide. All the things we discussed regarding store and forward routing. Regarding store and forward routing. Anaga, Rasana, Anjida, Anugrah, Atin, Sreshma, Karthik, chat box respond clear alle. Okay, okay. Yes, okay. Sreshma, Karthik, Anjida, okay. Thank you. Okay, store and forward routing നമുക്ക് next routing ലേക്ക് പോവാം. Next is wormhole routing. Wormhole routing. Next routing mechanism, wormhole routing. Wormhole routing. Also, we can start with a diagram. Here you can see നേരത്തെയുള്ള ബഫറിനേക്കാൾ സൈസ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. You can see buffer size is decreased. And here also have source node and also destination node. In between connection also source node ഇങ്ങനെ intermediate node ആയിട്ട് നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we have to start with the data unit. In wormhole routing, our data unit is flit. Our data unit is flit. Then here we have a buffer known as flit buffer. Flit buffer. You have to note flit buffer.
which is attached to routers, in the node. ഈ ഓരോ നോഡിനും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് നോഡ്. എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു റൗട്ടർ ഉണ്ടാവും, നോഡിനൊരു റൗട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ റൗട്ടറിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ ഉള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ സെന്റൻസ് ലൈക്ക് buffers are used in the hardware routers in the node. Buffers are used in the hardware routers in the node or attached to the node or close to the node. നോഡിൽ തന്നെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലെ റൗട്ടറിൽ യു ക്യാൻ സി എ ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ പാക്കറ്റിനെ ദിസ് ഈസ് മൈ പാക്കറ്റ്, ദിസ് ഈസ് മൈ സോറി അവിടെ വരച്ച ക്ലിയർ ആവില്ല. ഹിയർ ഐ ആം ഹാവിംഗ് പാക്കറ്റ്. ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓൺലി ദി ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ നമ്മളെ റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷനിലുള്ള ഫ്ലിറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫ്ലിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇവിടെയാണ് റൗട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കരുതാം. അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പാത്ത് അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലിറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറകെ ഒരു ട്രെയിനിലെ എഞ്ചിന്റെ പുറകെ ബാക്കിയുള്ള ബോഗികൾ പോകുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുറകെ തന്നെ തെറ്റാണ്ട് എത്തിയാലേ എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ വേ ഹൗ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് വർക്ക്സ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഓൺലി ദി ഫ്ലിറ്റ് ഹാവിംഗ് ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ നോ ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സോ ആ ഒരു ഫ്ലിറ്റ് ആദ്യം എത്തും. ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം other flits, data flits have to follow the same path followed by the header flit. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ഒരു റെയിൽ വഴി ട്രെയിൻ പോകുന്ന പോലെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഫ്ലിറ്റ്സ് ത്രൂ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്തോളും. ദിസ് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ്. So we can go for this slide. Here packet data unit is flit. Okay, multi-computers can implement wormhole routing. And buffers are used in hardware routers attached to node. That flit buffer is used in hardware routers attached to the node. This data transfer is through sequence of routers. Then all the flit follow the header. ഒരു pipeline fashionൽ ഒരു railroad വഴി train engine പോകുന്നത് പോലെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഫ്ലിറ്റ് വിൽ ഫോളോ ദി ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റ്. ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ അവർ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് വർക്ക്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, I have a question. Abhinav, okay, good morning. Abhinav. Wormhole mic unmute ചെയ്തേ. What is wormhole routing? എല്ലാവർക്കും മൈക്ക് ഉണ്ട്. കോഴ്സ് 5 ഒക്കെ എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്താണ്. ഇനി ഉടായ്പ ഒന്നും വേണ്ട. സോ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് wormhole routing? ഓക്കെ, അഭിനവ് പറഞ്ഞോ. സർ, ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? ശ്രദ്ധ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹലോ സർ. എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗിലെ ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് എന്താ? ഫ്ലിറ്റ് ആണ് ബേസിക് ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഫർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ബഫറിൻ്റെത്. ഹെഡർ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിന് ആ ഒരു ഇതിലാണ് പോണം. ഓൺലി ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ പോയാലേ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. റെയിൽ റോഡ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, അത് ടെക്സ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല, കാരണം ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവര്.
ഹെഡർ ഇൻഫോർമേഷന്റെ പുറകെ അതർ ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റ് വിൽ follow the same path followed by header flit. Finally, they will reach the destination. ഫ്ലിറ്റ് സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ബഫർ വേണമെന്നില്ല. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പാക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലിറ്റ്. വേഗം വേഗം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പാക്കറ്റ് ബഫർ നമുക്ക് ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ സൈസ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു റൗട്ടർ. നോഡിലുള്ള ഓരോ റൗട്ടറിലും സംഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്ലിയർ? റോഷൻ, ഷാരുൺ, ഷിരോണ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശിരോണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അജ്മൽ, അഞ്ജിത, അനുഗ്രഹ, അതുൽ. നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സിസ്റ്റം ചത്തുപോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പിങ് മെസ്സേജ് അയക്കും. പിങ് മീൻസ് ചെക്കിംഗ് വെദർ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈവ് ഓർ നോട്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു പിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പാക്കറ്റ് അങ്ങ് അയച്ചു നോക്കും. അയാൾ അത് തിരിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈവ് ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിങ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ലൈവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അനഘ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആദർശ്, അജ്മൽ, ശ്രീഷ്മ, കാർത്തിക്, കീർത്തന. നഫായിക്കൊക്കെ പോയോ? നഫായിക്ക, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, Ajmal, okay. Then we are discussing asynchronous pipelining. How data transferred asynchronously in wormhole routing. So concept of asynchronous communication means here we don't have a global clock. In order to synchronize the action between source and destination, in order to synchronize the actions between source and destination, we don't have a global clock. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പം അസിൻക്രണസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻ അസിൻക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് സോഴ്സിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് റെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലാണ് ഓർ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ്ങിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അസിൻക്രണസ് പൈപ്പ് ലൈൻ. അസിൻക്രണസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ്. ഓൾസോ ഐ ഹാവ് എ ഡയഗ്രാം. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ one router S denoting source router. We know in wormhole routing, router is keeping flit buffer, router is passing the data. Adana router S. Then router D is destination. Okay, in between these two nodes need to communicate. Initially, the path between router S and D is active low. Initially, their path is active low. Okay, that R bar A representing ready request, ready and acknowledgement. That kanikkan vendiyilladana R bar A one line along with a path. This is a path. Ready acknowledgement. Initially, it kept to low. Okay. Then, when S is ready to send a flit, which means when S is ready to send a flit, ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചാനൽ അത് ഹൈ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഹൈ. ആക്റ്റീവ് ലോയിൽ ഇരുന്നതിനെ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കി. then it is sending the information. അപ്പം ഫ്ലിറ്റ് പാസ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ ഫ്ലിറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി. ദെൻ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ നെക്സ്റ്റ് റൗട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം, നെക്സ്റ്റ് റൗട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈ റൗട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഈ ചാനൽ ലോ ആക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വീണ്ടും ഫ്ലിറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ലോ, സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ആക്കുന്നു, സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ആ ഫ്ലിറ്റ് എത്തുന്നു. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ ഫ്ലിറ്റിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അയച്ചാൽ, നെക്സ്റ്റ് റൗട്ടറിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാനൽ ലോ ആക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാനൽ ലോ ആക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അസിൻക്രണസ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇൻ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസിൻക്രണസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 3 lines there. Initially, ready bar request line will be low. Initially, ready bar request line will be low. Then next point, when sending router is ready, it raises the line in high. When sender router is ready, it raises the line into high and transmit the flit. And transmit the flit. Okay. And transmit the flit. While the flit is receiving by D, R bar A line is kept high. D അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഹൈ തന്നെയാണ്. After flit I is removed from D's buffer. After flit I is removed from D's buffer. നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഫ്ലിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, which means it is going to next router. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം we are keeping the channel into 0. After flit I is removed from D's buffer, then we are making the channel to 0. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അസിൻക്രണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ബേബി സുഷ്മ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. എന്ത് മനസ്സിലായി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളെ. നമുക്കൊരു സെൻഡർ റൗട്ടറും ഉണ്ട് റിസീവർ റൗട്ടറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെഡി അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അത് ലോ ആയിരിക്കും. ഇനി റൗട്ടർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൗട്ടർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആ പാത്ത് ഹൈ ആക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്ലിറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഫ്ലിറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ചാനൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. അവിടെ എത്തിയാലും ആ ചാനൽ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ചാനൽ ലോ ആക്കും. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയ ഫ്ലിറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ലോ ആക്കി വെക്കാം. ശരിയല്ലേ? താങ്ക് യു. Okay, this is regarding asynchronous routing performed in wormhole routing. Then next, you need to write 2 equations which is regarding latency. Latency analysis in store and forward routing and wormhole routing. Store and forward routing and wormhole routing. Okay, that delay that we can be identified in the case of store and forward routing. In the case of store and forward routing, it depends bandwidth denoted by W. Store and forward ഇതില് bandwidth-നെ depend ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then L denote length of the packet. L denote length of the packet. L denote length of the packet. D+1 distance or number of nodes traversed. D+1 number of node traversed. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. This is the diagram representing wormhole routing. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു? കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ബഫറിലെത്തി, അത് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബഫറിലെത്തി, അത് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബഫറിലെത്തി, അത് സ്റ്റോർ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആക്ഷനിലും ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെങ്തിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ദി പാക്കറ്റ് സൈസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിലാണ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലാറ്റൻസി ഇൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റൗട്ടിംഗ്. ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാറ്റൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടിയിലെ നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് latency analysis in wormhole routing, here you can see
ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ പൈപ്പ്ലൈൻഡ് മാനർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൈപ്പ്ലൈൻഡ് മാനർ. അപ്പൊ ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്തായാലും ഫ്ലിറ്റ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 1 പാക്കറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫ്ലിറ്റ്സ്. സ്പീഡിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം വോം ഹോൾ റൗട്ടിങ്ങിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. This value is proportional to L by W D plus 1, where L is the length of the packet, W is the bandwidth, D that distance. This that distance. ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ. കമ്പയർ ദി ലാറ്റൻസി ഇൻ വോം ഹോൾ റൗട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റൗട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് കിട്ടും. Then in the case of wormhole routing, it is L by W plus F by W into D. L by W plus F by W into D. Okay. Here F is flit length. In second equation, F is flit length. F is flit length. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാക്കറ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഫ്ലിറ്റ് സൈസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് കരുതാം. വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് വേഗം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കാണണ്ട. അത് നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട, എന്നാലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സപ്പോസ് അവർ പാക്കറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് വെരി മച്ച് ലാർജർ, ഫ്ലിറ്റ് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്തായിരിക്കും? വേഗം പൈപ്പ് ലൈനിങ് നടക്കും. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിപ്പം ഫ്ലിറ്റ് സൈസ് ഇതിലും കുറവാണെന്ന് കരുതാം. ഇത്രയും ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ബ്ലേഡ് സൈസിൽ ഫ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ചെറിയ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പോലെയാണെങ്കിൽ വേഗം ഫ്ലിറ്റിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റിനെ നെക്സ്റ്റ് റൗട്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നോഡ് ടു നോഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഡിലേ വളരെ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലാറ്റൻസിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഫ്ലിറ്റ് സൈസ് ഈസ് ടു സ്മോൾ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് സൈസ് ഈസ് ലാർജ്. പാക്കറ്റ് സൈസ് ലാർജും ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വരെ പഠിച്ചാൽ മതി. In the case of wormhole routing, we can identify L length of the packet, W is bandwidth, plus F is flit size, again W is bandwidth into D. This is the equation for latency in wormhole routing. Okay. ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതിയേക്കാം. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ഇൻ ലാറ്റൻസി ഇൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റൗട്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ 2000 microseconds. Typical value of in the case of wormhole routing it is 5 microseconds. ചെറിയ സമയമാണ് ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. First generation computers, TSF means latency value in store and forward routing scheme 2000 to 6000 microseconds. പഴയ കേസാണ്, ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. And in the case of wormhole routing it is around 5 microseconds or less. Then wormhole routing would still have lower latency than store and forward routing. Okay, latency then store and forward routing. നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക റിഗാർഡിംഗ് ലാറ്റൻസി. ഓൾസോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ,
ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? റെസ്പോൺസ് വൈഷ്ണവി, അജ്മൽ, വിഷ്ണു വിനോദ്, ശ്രദ്ധ, ഷാരുൺ, സാരംഗ്, സംഗീത്. ഷാരുൺ, സംഗീത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ്. അതായത് വി ആർ സൈഡ് വൺ ബഫർ വിൽ ബി ദയർ. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്കിൽ ബഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വി ആർ മാനേജിങ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ. മൾട്ടിപ്പിൾ പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഹൗ വി ക്യാൻ മാനേജ് ദി ഫ്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ പറയുന്നത്. ദർ വി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് അതിനെ പാക്കറ്റിനെ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യാം, ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം, വേറൊരു പാത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത്